السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، ستمبر کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار اور نائب صدر کاملا ہیرس اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان صدارتی مباحثہ ہوا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے ABC کی میزبانی میں ہونے والے اس مباحثے کا دورانیہ 90 منٹ تھا، جس میں میزبانوں کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے امیدواروں نے جواب دیے۔ مباحثے میں امریکی معیشت، یوکرین جنگ، افغانستان سے فوجی انخلا سمیت دیگر ملکی اور بین الاقوامی مباحثے میں براہ راست آمنے سامنے آئے تھے۔ 90 منٹ پر محیط اس مباحثے کو دنیا بھر میں کروڑوں افراد نے دیکھا۔ آج 11 ستمبر ہے اور اس روز 23 سال قبل سن 2001 میں ہائی جیک کیے گئے طیاروں کے حملوں میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی آج یاد منا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن، نائب صدر کاملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور JD وینس نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینسلوینیا میں فلائٹ 93 نیشنل میموریل میں یادگاری تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے ان حملوں کے بعد امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حمایت سے افغانستان پر حملہ کیا تو اس خطے کے حالات بھی یکسر تبدیل ہو گئے، اور افغان صورتحال کا براہ راست اثر پاکستان میں دہشت گرد حملوں اور انتہا پسندی کے واقعات کی صورت میں سامنے آیا۔ پاکستان کے مطابق اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں $150 ارب کا نقصان ہوا، اور اس کے 80,000 سے زائد عام شہری جبکہ 10,000 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ اس بارے میں تفصیل کے لیے دیکھیے ہمارا ٹی وی پروگرام ویو 360۔ 11 ستمبر سن 2001 کے حملوں کے 23 سال بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے مبصرین سے بات چیت کی ہے۔ اس تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ افغانستان میں طالبان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند اور ترکمانستان کے صدر نے بدھ کے روز افغانستان کے اندر تاپی منصوبے کے کام کا افتتاح کیا۔ اس سلسلے میں ترکمانستان کے سولیم چشمہ اور میری کے علاقوں میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ طالبان کے مطابق 1840 کلومیٹر گیس پائپ لائن کی تعمیر کا کام 4 مرحلوں میں عمل میں لایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں ترکمانستان اور ہرات کے درمیان گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی، اور دوسرے مرحلے میں گیس پائپ لائن کو ہلمند، اور تیسرے اور چوتھے مرحلے میں قندھار اور پھر پاکستان تک بڑھایا جائے گا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا اور اس منصوبے کے لیے فنڈز کون فراہم کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مغربی کنارے میں ترک نژاد امریکی ایکٹیوسٹ آئسا نور ریگی کی اپنی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کی مکمل تحقیقات کرے۔ صدر بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ پورا احتساب ہونا چاہیے، اور اسرائیل کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مزید کچھ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ کبھی نہ ہوں۔ اسرائیلی فوج نے بدھ کو کہا کہ جنگ سے تباہ حال غزہ کے جنوب میں ان کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حادثہ دشمن کی فائرنگ سے نہیں ہوا۔ فوج نے ایک بیان میں مزید کہا کہ 7 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ہیلی کاپٹر جنوبی شہر رفح کے قریب لینڈ کر رہا تھا۔ فوج نے کہا کہ وہ حادثے کی وجہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔
यूक्रेन की फौज ने बुध को कहा कि उसने रूसी अफवाज के 25 में से 20 ड्रोन्स मार गिराए हैं, जिन्होंने गुज़श्ता रात यूक्रेन के मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाया, लेकिन जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिली। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि उसने बेलगराड के इलाके में यूक्रेन का एक ड्रोन मार गिराया। ताज़ा तरीन लड़ाई एक ऐसे वक्त पर हुई है जब अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी बुध को सीनियर हुक्काम से बातचीत के लिए यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे हैं। ब्लिंकन ने कहा कि वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और दीगर ओहदेदारों से बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं कि जंग में कीव के मकासद क्या हैं और उनके हुसूल के लिए वाशिंगटन क्या कर सकता है। रूस ने हालिया हफ्तों में यूक्रेन पर अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों में इजाफा कर दिया है, जबकि यूक्रेन ने भी सैकड़ों तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स रूसी हुदूद में भेजे हैं। अमेरिका ने मंगल के रोज रूस और ईरान में 10 अफराद और 6 फर्मों के खिलाफ नई पाबंदियों का इंकशाफ किया है। ये कार्रवाई ईरान की तरफ से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल भेजने के जवाब में की गई है। महकमा खजाना ने एक बयान में कहा कि अमरीकी महकमा खारजा ने तेहरान की परचम बरदार एयरलाइन ईरान एयर पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जो रूस को ट्रांसपोर्ट में मदद करती थी। ईरान ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस की तरफ से आयद करदा ताज़ा पाबंदियों का जवाब देगा। इन मुल्कों का कहना है कि तेहरान पर ये पाबंदियां इसलिए आयद की गई हैं कि वो रूस को यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल फराहम कर रहा था। वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर केनानी ने कहा कि 3 यूरोपीय ममालिक का ये इक़दाम मगरिब की मुआनिदाना पॉलिसी और ईरानी अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी का तसलसल है और इस्लामी जमहूरिया ईरान इसका मुनासिब और मुतनासिब जवाब देगी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान पहली मर्तबा इराक के दौरे पर बुध को बगदाद पहुंचे हैं। उन्होंने इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अस-सुदानी से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बगदाद में हुक्काम का कहना है कि दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखतों के अलावा गजा जंग और खित्ते की सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल है। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान ने बुध के रोज एक बयान में कहा कि अमरीकी सिफारती सर्विसेज की इमारत के कंपाउंड पर मंगल को देर गए हमला किया गया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान ने कहा कि सिफारत खाना नुकसान और हमले की वजह का अंदाजा लगा रहा है और तफ्तीश मुकम्मल होने पर मजीद मालूमात फराहम की जाएंगी। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक वियतनाम की हुकूमत ने बुध के रोज कहा कि शिमाली वियतनाम में तूफान यागी से होने वाले हादसात में मरने वालों की तादाद 143 हो गई है, जबकि 58 ताहाल लापता हैं। वजारत ज़राअत के हुक्काम ने बताया कि तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर फसलें तबाह हो गई हैं। और अब एक ऐलान। वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।